यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। આ પંક્તિને ચરિતાર્થ કરવા માટે તલવાર રાસની પ્રસ્તુતિ સાથે આવી રહ્યા છે. સો લેટ્સ બિગિન ધ પરફોર્મન્સ ધ રોયલ ટાઈગર્સ ફ્રોમ LL મંદિર. कर धारम टंकारम बंदूक बहारम मारा मारम हाहाकारम हौकारम नर के नाहारम करत पुकारम मुख उचारम काम નથી વિતવા વરવાનું રણ ચડવાનું ના મર્દોનું કામ નથી ભાઈ ના મર્દોનું કામ નથી રે ભાઈ ના મર્દોનું કામ નથી. જગબરાણ અનગણ ઘડાણ ઘણા ભવગાત આ નમો નમો તને આદિ નારાયણી અરે રે તો વિશ્વરૂપ વૈરાટ જગદંબા જગદંબા તું જોગણી અન મળી રમ જપી જાય ત્યાં રાજા અખંડ દીવડા તોલા બને એ મારી પાર કાટ આપો એ નવ લખાયેલો વળિયાળિયું ભેળિયું મળિયું મઢડે રાસ રમે ઓઢી કાળી કામડિયું લાલ ધાબડિયું ફૂલ સાંભળિયું શિર પરે અયે હેમ હાસડિયું માણેક મઢિયું કડલા કાંબિયું શોભિયું હેમની પહોંચ્યું હાથ પરે કર ત્રિશુળ વાળિયું પૂરા પંજાળિયું લાકડ વાળિયું એમ રમે એ ધન ધીંગી ધજાળિયું આભ કપાળિયું ભેડી અવાળિયું એમ ગમે કર હેમની જોડિયું પાળીએ તાળિયું ગાળિયું જાળિયું નભ ગજે મત મીણલ નાગલ કાગલ રાજલ મત મીણલ નાગલ કાગલ રાજલ મોગલ પીઠળ બાઈ મળી મત કરણ જીવણી બાલવી બલાડ બુટ ભવાની સાત પડી વળી વિપળી દેવલ હોલ ભર ઉડી ખમ્મા ખમ્મા કોડી યાર ભમે રાવણ સરીખો રાજીઓ प्रगट मेरू समान हे रावण सरिखो राजियो हो प्रगट मेरू समान आला रे तारा आला जी तारा आला रे तारा हाथ वखाणो के पटी तारा पगड़ा वखाणो आला रे तारा हाथ वखाणो के पटी तारा मद्रासी लय बंदूक गोला तो मशीन गन टैंको लईने तूटी पड़ा सरहद ने सरवा दळकट दळवा भारत ना वीर रणे चढ़ा भाई भारत ना वीर रणे चढ़ा रे जिरे भारत ना वीर रणे चढ़ा आलाजी तारा आलाजी तारा आलाजी तारा हाथ वखाणो के पट्टी तारा पगड़ा वखाणो आलाजी तारा हाथ वखाणो के पट्टी तारा पगड़ा वखाणो आलाजी तारा हाथ वखाणो के पट्टी तारा पगड़ा वखाणो
વૂહુ, આપણે તો બધા અહીંયા ગુજરાતી જ છીએ, મોસ્ટલી બધા ગુજરાતી જ છીએ. મજા આવી હશે ને તો તમને. તો ક્યાં છે રોયલ ટાઈગર્સ એલએલ મંદિરના? તમારી સ્કૂલને ચીયર કરો. રોયલ ટાઈગર્સ. નવ લખાય જોવન્યું, પર સ્ટેજ પર આવીને આ લોકોએ એવી ઉર્જા અને એકતા છવાઈ દીધી કે દરેક લોકોની દ્રષ્ટિ ત્યાં જ હતી. They truly showcase strength and unity throughout their performance. The Royal Tigers, you have roared loud and cheer on stage today. સો લેટ્સ બિગિન. આગળ આવતી પ્રસ્તુતિ એક એવો નાટ્ય નૃત્ય છે જે ક્રોધ, પ્રતિશોધ અને ન્યાયના મિશ્રણ સાથે વાત કરે છે. રેડી ટુ વિટનેસ અ પરફોર્મન્સ ફૂલ ઓફ રો પાવર એન્ડ ઇમોશન્સ. Presenting the team from Shreyan School. છે શ્રેયાન સ્કૂલના? હેલો, અવાજ તો નથી આવતો કોઈનો. ચીયર કરો, લાઉડલી ચીયર કરો. જો છે ને પરફોર્મન્સ સ્કૂલનો તમારો, આ તો અવાજ તો આવવો જોઈએ ને. હવે બરાબર. Presenting the team from Shreyan School, bringing to life the gripping tale of Rakta Charitra. Oh my God. This is not just a dance. It's the story of standing tall in the face of betrayal and injuries. પ્રતિશોધ એ ન્યાય માટેનો સંઘર્ષ છે, જેનો પ્રતિકાર કરવો એ જ સાચો સાહસ છે. The Rakcharitra reminds us that standing up for what is right takes courage, even in the darkest moment. The performers are here to take us on a journey where every move showcases the fire of revenge, the pain of betrayal, and the ultimate quest for justice. So ladies and gentlemen, let's cheer. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે આ રક્ત ચિત્રને નિહાળીએ. તાળીઓ પાડો બધા. आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी. जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी. आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी. जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी. छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी. पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी. मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी. तुमको नहीं छोड़ूंगी. स्कर्टी साड़ी रात दोपहरी डर डर के नहीं चलूंगी. कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी. कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी. पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी. मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी. तुमको नहीं छोड़ूंगी. मर्दों वाली बात कह के मुझे भेड़ समझ के बेचोगे. उन बाजारों में तेरी मैं नस्लों को मिटा दूंगी. जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं हैं, काली हैं, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी. नजर बदल के देखो तो मैं नजर नहीं लगने दूंगी. पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी. मैं तुमको
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको न छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को न छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Wow, what an extraordinary performance by Shreyan's School. They truly brought Rakchitra to life on the stage. Shreyan's School na rockstar ne મજા આવી? મજા આવી? બહુ મજા આવી? તમને એમ થયું કે હું જાઉં ડાન્સ ઉપર સ્ટેજ થયું કે નહીં? જોરથી બોલો. Audience, let's give them a huge round of applause for their incredible coordination and performance and energy. Shreyan's School, તમારા expressions and energy એકદમ જબરદસ્ત હતા. તમારે કરવો છે હવે performance? તો હવે આપણે નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સ ને નિહાળશું. તો જાનવી, તને ખબર છે આપણા મોડર્ન સાયન્સ દ્વારા કરાયેલા રિસર્ચ આપણા સનાતન ગ્રંથોમાં તો પહેલેથી જ ઉલ્લેખમાં આવ્યા છે. એબ્સોલ્યુટલી હાર્દી, એ જ તો મજા છે આપણા ગ્રંથોની. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન ધ હનુમાન ચાલીસા ધેર ઇઝ અ બ્યુટીફુલ લાઇન, જુગ સહસ્ત્ર જો જન પર ભાનુ લીલીઓ તાહી મધુર ફળ જાનું. સાચે જ આ પંક્તિમાં હનુમાનજીએ સૂર્ય સુધીના ડિસ્ટન્સની વાત કરી છે. ઇટ્સ અમેઝિંગ. આ દર્શાવે છે કે આપણે શાસ્ત્રો કેટલા એડવાન્સ હતા. કમ્બાઇનિંગ ડિવોશન વિથ ડીપ નોલેજ. And today we are about to witness a performance that beautiful brings this divine wisdom to life. Presenting the talented team from Guru Bhakti School. ક્યાં ગયા Guru Bhakti? ઓહો, Loudly cheer કરો. ક્યાં છે ગુરુ ભક્તિના આ સ્ટુડન્ટ? ઓડિયન્સમાં દેખાતા નથી, જરાક ઊભા થઈ જાવ ને જગ્યાએ. ઓહો, લાસ્ટમાં બેઠા છે. ચલો તો એપ્રિશિએશન સાથે આપણે કહીએ ગુરુ ભક્તિના સ્ટાર્સને કે સ્ટેજ પર આવે હનુમાન ચાલીસા પ્રેઝન્ટ કરો. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक पलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार.
पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जो कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय गुरु भक्ति स्टार्स द्वारा जबरदस्त परफॉर्मन्स बजरंग बली की जय जय श्री राम। સંસ્કૃતના શ્લોકોમાં ઉલ્લેખો મળે કે કૃપઃ પરશુરામશ્ચ હનુમાનશ્ચ વિભીષણઃ સપ્તૈતે ચિરંજીવિનઃ, એવી રીતે હનુમાનજી આપણા 7 ચિરંજીવોમાંથી એક છે. ગુરુ ભક્તિ સ્ટાર્સના ઓડિયન્સમાં ક્યાં છે ગુરુ ભક્તિ સ્ટાર્સ? હું અહીંથી બોલીશ જય જય બજરંગ બલી, તમારે રિસ્પોન્સ આપવાનો છે તોડ દે દુશ્મન કી ગલી. જય જય બજરંગ બલી.
જય જય બજરંગ બલી. ખૂબ સુંદર પરફોર્મન્સ. હવે આપણા કાર્યક્રમને આપણે દોર આગળ વધારીએ. It is now time for us to enjoy the performance of Dakla. So, let me invite on the stage our most awaited act of the night. Please welcome group Dhimahi from New Parimal School. ન્યૂ પરિમલ સ્કૂલનું આ પરફોર્મન્સ જેના પર આધારિત છે એમાં લાઈવ દીવા હોવા જોઈએ, પરંતુ આપણને અત્યારે સાંપ્રત પરિસ્થિતિ આપ સમજી શકો છો કે એમની પરમિશન લાઈવ દીવાની નથી હોતી ને લાઈવ દીવાથી જ એ પરફેક્શન આવતું હોય છે. આર્ટિફિશિયલ દીવા એ લોકો એવું હતું કે ના યુઝ કરીએ અને જે માટીના દીવા છે એનાથી જ એની આખી અને પ્રજ્વલિત થયેલા દીવાથી આવતું હોય છે. આપણને હેમુગઢી હોલમાં આપ બધા જાણો છો કે ફાયર સેફ્ટીના નવા નિયમો મુજબ દીવા પ્રગટાવી નથી શકતા એક કરતાં વધુ. તો આપ એ રાસ્તો છે જ, પરંતુ આપ ખાલી એક એઝ્યુમ કરજો કે એ ઓરિજિનલ દીવા પ્રજ્વલિત છે. તો હું વિનંતી કરીશ કે એ લોકો એવી રીતના જ કરે અને આપણી નિર્ણાયક જ્યુરીને પણ હું વિનંતી કરીશ કે એમને એમના પ્રજ્વલિત દીવા છે એવી રીતના, કારણ કે એ પ્રજ્વલિત દીવા હોય તો જ એની ઇફેક્ટ વધુ આવે. અને આજના આ નવા નિયમો મુજબ અહીંયા હેમુગઢવીના સ્ટેજ પર દીવા પ્રજ્વલિત નથી કરી શકાતા. ધન્યવાદ.
रंगी चुनरी रसन तारा रूप थी माँ श्री लक्ष्मी धननी माता धरती जननी शिवना जगती प्रगति बहती गंगा रमती पाप निकले मन थी कोरु जीवन रंगती मारी माँ हमारी मेलड़ी आई रंबा मातारा माडवे बड़े दीवा मातारा मंदिर धूड़े भुआ तू तारा चरणे करू सेवा जय भवानी माँ सुखी जीवन मागे वाली तारा नाम निकारी ने करू पूजा नमक नमक वागे डाकिला वागे डाकिला. Give a big round of applause to most energetic performer of the night. આ પરફોર્મન્સે તો સાક્ષાત આપના માતાજીના જ દર્શન કરાવી દીધા. બરોબર ને ઓડિયન્સ? લાગે છે ઓડિયન્સને બ્રેકની જરૂર છે. તો ફરીથી લાઉડલી ચીયર અપ કરો. બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ગાઈઝ. હનુમાન ચાલીસાની કૃતિ અને અત્યારે આદ્યશક્તિ માં અંબાની કૃતિ નિહાળ્યા પછી આપણો કાર્યક્રમ મધ્યાહન સમયે પહોંચ્યો છે. ત્યારે હવે સમય છે આ બધા વિદ્યાર્થીઓને ઘડનારા શિક્ષકો કે જેના સન્માનનો. તો આગામી દ્રોણાચાર્ય સન્માન શાશ્વત ગુરુ 2024 એ સન્માન માટે હું આમંત્રિત કરવા માગું છું અમારા શાશ્વત ફાઉન્ડેશન રાજકોટના પ્રમુખ શ્રી નિલેશપુરી ગોસ્વામી, જે આવા કાર્યક્રમોમાં સતત જોડાયેલા રહે છે. હું આમંત્રણ આપું છું નિલેશપુરી ગોસ્વામી. આપણે આપણા શાશ્વત ગુરુ દ્રોણાચાર્ય સન્માનને આપણે હવે આગળ વધારવા માટે સૌથી પહેલાં હું કહું હજી ઘણા પરફોર્મન્સ બાકી છે, પરંતુ આપણા શાશ્વત ગુરુ દ્રોણાચાર્ય સન્માનથી જે સન્માનિત થવા જઈ રહ્યા છે એ આપણા બધાના વિદ્યાગુરુ, આપણા શિક્ષણવિદ અને આપણા સમગ્ર વિદ્યાર્થી સમાજના પરમ ગુરુ એવા બંને દિગ્ગજો આપણી સાથે છે. એ વયોવૃદ્ધ છે, ખૂબ જ હેલ્ધી તો છે, પરંતુ એ પોતે ટાઈમસર સૂઈ જતા હોય એટલે આપણે એમના આ સન્માનનો પાર્ટ આપણે હવે આગળ લઈ રહ્યા છીએ. તો હું આ સન્માનના પાર્ટ માટે આપણે એક પછી એક આપણા ગુરુઓનું સન્માન કરીશું. તો હું આ સન્માનના પાર્ટ માટે હું વિનંતી કરીશ એક એવા જ એનર્જેટિક ગુરુને કે જેઓ પોતે મોટિવેશનલ ગુરુ તો છે, પરંતુ આપણે તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો ને જેટલા પણ પરફોર્મન્સ અને આ કાર્યક્રમ મારે કરવો જોઈએ એ મને પ્રેરણા જ્યારે હું એમના એન્યુઅલ ફંક્શનમાં ગયો હતો ને ત્યારે મને મળી હતી. તો હું વિનંતી કરીશ ઉત્કર્ષ સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સના શ્રી વિમલભાઈ છાયા સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે દ્રોણાચાર્ય સન્માનના આ દિગ્ગજોના એ પરિચય રૂપે અને એમને સન્માનિત કરવા માટેનું આગળનું એ સંચાલન આપણા સમસ્ત શિક્ષણ જગત વતીથી શ્રી વિમલભાઈ છાયા સાહેબ કરશે. થેન્ક યુ વેરી મચ સાહેબ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, વંદે અને જય જય ગરવી ગુજરાત. આજના આ દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ જેને શાશ્વત ફાઉન્ડેશન દ્વારા પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે એવા મહાનુભાવોને આજે આપણે સન્માનિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે એ એવોર્ડને હું એમ કહીશ કે સ્વીકારીને એ શાશ્વત ફાઉન્ડેશનને સન્માનિત કરશે. તો હું કંઈ પણ શબ્દોના પુષ્પો એ વેરું એ પહેલાં ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એકવાર હું વિનંતી કરીશ ટીમને કે આદરણીય ડીપી પટેલ સાહેબ નું ઓડિયો વિઝ્યુઅલ વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરે. તારીખ 14 નવેમ્બર 1938ના રોજ મહેસાણા જિલ્લાના મણોદ ગામે શ્રી દયાળજીભાઈ પિતાંબરદાસ પટેલનો જન્મ થયેલો. તેમનું પ્રાથમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાનું શિક્ષણ તેમના વતન મણુંદમાં જ થયું હતું. ત્યારબાદ તેઓએ વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં BSc
તથા MSc જીઓલોજી સુધીનો અભ્યાસ કર્યો. 1965ની સાલમાં તેઓ રાજકોટની એ સમયે વેરાણી કોટક સાયન્સ કોલેજ કે જે હાલમાં એવી જસાણી કોલેજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેમાં ભૂગોળ વિષયના પ્રોફેસર તરીકે નિમણૂક થયા. 1965 થી 2002 એટલે કે 37 વર્ષ સુધી એવી જસાણી કોલેજમાં ભૂગોળ વિષયના પ્રોફેસર તરીકે સેવા આપી. એ દરમિયાન શ્રી DP પટેલ સાહેબ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં વ્યાખ્યાતા તરીકે પણ સેવા આપતા રહ્યા. સાથે સાથે તેઓએ સૌરાષ્ટ્ર અધ્યાપક મંડળના પ્રમુખ તરીકેની પણ સેવા આપેલી. સમાજને શિક્ષણ ક્ષેત્રે પ્રદાન કરવાના શુભ હેતુથી 1979માં 30 વિદ્યાર્થીઓની સાથે નેસ્ટ પ્રાથમિક શાળા શરૂ કરી અને ત્યારબાદ કલ્યાણ હાઈસ્કૂલ, અમથીબા વિદ્યાલય, દર્શન તથા ભાવિ વિદ્યાલય, ન્યૂ એરા અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓનું વિશાળ સંકુલ તેમના અથાક અને દૂરંદેશી દ્રષ્ટિના પરિણામે કાર્યરત છે. આ અમથીબા શૈક્ષણિક સંકુલ છેલ્લા 30 વર્ષથી દર વર્ષે આશરે 5000થી વધારે વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષિત કરી રહી છે. 2017માં ગુજરાત રાજ્યના તત્કાલીન માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ હસ્તે શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ શાસ્ત્રી તરીકેનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરેલ છે. શિક્ષણ સાથે શ્રી DP પટેલ સાહેબ કન્સલ્ટિંગ જીઓલોજિસ્ટ તરીકે પણ દાયકાઓ સુધી કાર્યરત રહ્યા હતા. આપ શ્રી શૈક્ષણિક સંસ્થા અને કન્સલ્ટિંગ જીઓલોજિસ્ટના કાર્યની વ્યસ્તતાને વચ્ચે પણ સમગ્ર ભારત ઉપરાંત અમેરિકા, કેનેડા, યુરોપ, સિંગાપોર, દુબઈ, નેપાળ, ભૂતાન જેવા અનેક દેશોમાં પરિવાર સાથે યાદગાર સમય વિતાવી પરિવારના મોભી તરીકેનું ઉમદા ઉદાહરણ સ્થાપ્યું છે. 85 વર્ષની જેફ વયે પણ અમથીબા શૈક્ષણિક સંકુલના આશરે 300થી પણ વધારે માત્ર શિક્ષકો જ નહીં, તેમના પરિવારના સભ્યોની સંભાળ રાખીને શાળાના સર્વે સ્ટાફ પરિવારના હૃદયમાં આદરણીય સ્થાન હંમેશા માટે અંકિત કર્યું છે. તારીખ 20/12/2023ના રોજ સુખરૂપ અને સંતોષમય જીવન નિર્વાહ કરી આ દુનિયાને અલવિદા કરેલ છે. શાળામાં યોગ, હીલિંગ અને લાફિંગ ક્લબ જેવી નિઃશુલ્ક સેવા આપી તેઓ સાચા અર્થમાં કર્મયોગી બની રહ્યા. છેલ્લા 20 વર્ષથી સવારે 6 થી 7 અને સાંજે 6 થી 7 હીલિંગ અને લાફિંગ તથા યોગ સાધનાથી પોતાને અને સમાજને સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત રહેવાનો માર્ગ ચિંધ્યો હતો. દરરોજ નેસ્ટ, ન્યૂ એરા અને અમથીબા વિદ્યાલયમાં તેમના પ્રવેશથી જાણે ઘડિયાળ પોતાનો સમય મેળવતી હોય એવો નિત્યક્રમ જીવનની છેલ્લી ક્ષણ સુધી જાળવી રાખ્યો હતો. બાળકો, આઈ રિક્વેસ્ટ એવરીબડી ટુ પે એટેન્શન. પાટણ તાલુકા અને જિલ્લાના નાના એવા મણુંદમાં સુખી સમૃદ્ધ પાટીદાર પરિવારમાં જન્મ, MSc જીઓલોજી સુધીનો અભ્યાસ, ગણિત વિજ્ઞાનના પાર્ટ ટાઈમ શિક્ષકથી શરૂઆત કરી કરમસદ આર્ટ્સ કોલેજમાં ભૂગોળ વિષયના વ્યાખ્યાતા તરીકે કારકિર્દીની શરૂઆત, રાજકોટની જસાણી આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં પ્રાધ્યાપક, નેસ્ટ સ્કૂલ, કલ્યાણ હાઈસ્કૂલ, અમથીબા વિદ્યાલય, દર્શન વિદ્યાલય, ભાવિ વિદ્યાલય, અમથીબા શૈક્ષણિક સંકુલ, ન્યૂ એરા ગુજરાતી એન્ડ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલની સ્થાપના દ્વારા લાખો વિદ્યાર્થીઓને પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે શૈક્ષણિક અને વૈચારિક માર્ગદર્શન. વર્ષ 2017માં રાજકોટના પનોતા પુત્ર અને જેમના માટે હું ગુજરાત રાજ્યના ભૂતપૂર્વ નહીં પરંતુ અભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી શબ્દ પ્રયોગ વાપરું છું તેવા શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ શાસ્ત્રીનો એવોર્ડ, અમારા માટે સમગ્ર શિક્ષણ જગતના દાદા એવા શ્રી DP પટેલ સર જ્યારે આપણી વચ્ચે હયાત નથી, હજુ 2 દિવસ પહેલા જ તેમની પ્રથમ પુણ્યતિથિને જેમણે એક શ્રવણની યાદ અપાવે તેવા પુત્ર તરીકે ઉજવી તેવા શ્રી અજયભાઈ પટેલને હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે સ્વર્ગસ્થ શબ્દ પ્રયોગ નહીં કરું પરંતુ શિક્ષણસ્થ એવા શ્રી DP પટેલ સાહેબ વતી શાશ્વત ફાઉન્ડેશન દ્વારા
આજે અપાઈ રહેલા એવોર્ડને સ્વીકારી અને શાશ્વત ફાઉન્ડેશનને ઋણી બનાવે. શ્રી અજયભાઈ પટેલ સાહેબ અને સાથે હું રાઠોડ સાહેબ અને અન્ય સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલના સમગ્ર સંચાલકોને અને ટ્રસ્ટી મંડળને વિનંતી કરું છું કે આપ સૌ ઉપસ્થિત થાવ. અજયભાઈ પટેલને આપણે ડીબી પટેલ સર વતી આપણે આગ્રહ કરીએ કે આ એવોર્ડને સ્વીકારી અને શાશ્વત ફાઉન્ડેશનને ઋણી બનાવે. શ્રી અજય સર માટે આ ભાવવાહી ક્ષણો ડીબી પટેલ સાહેબ ડીબી પટેલ સાહેબના પનોતા પુત્ર શ્રી અજયભાઈ પટેલ સાહેબ ને હું વિનંતી કરીશ કે સ્વર્ગસ્થ નહીં પરંતુ શિક્ષણસ્થ એવા ડીબી પટેલ સાહેબ વતી આપ આ દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડને સ્વીકારી અને શાશ્વત ફાઉન્ડેશનને ઋણી બનાવો. સમગ્ર શાશ્વત ફાઉન્ડેશનની ટીમને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ આ એવોર્ડને એનાયત કરવા માટે મંચ પર પધારે. સમગ્ર વિદ્યાર્થીગણ અને વાલીઓને હું વિનંતી કરીશ કે એક વખત આપણી જગ્યાએ ઊભા થઈ અને ડીબી પટેલ સાહેબના આ શિક્ષણ જગતના યોગદાનને ખૂબ જ તાલીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. જોરદાર તાલીઓના ગડગડાટ. અજયભાઈ પટેલ સાહેબને કુમકુમ તિલક Thank you very much. Thank you. શ્રી અજયભાઈ પટેલ સાહેબને નમ્ર વિનંતી, અલગ અલગ 6 થી 7 પ્રકારના એવોર્ડ. સૌ પ્રથમ ભગવદ્ ગીતા. હું જતીનભાઈ ભરાડ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે અજયભાઈ પટેલને એનાયત કરે. ત્યારબાદ હું રાઠોડ સાહેબને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે અજયભાઈ પટેલનું શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરે. તાલીઓના ગડગડાટ. તાલીઓના ગડગડાટ રોકાવા ન જોઈએ. રામભાઈ ગરેયા સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે અજયભાઈ પટેલનું રુદ્રાક્ષની માળાથી ડીબી પટેલ સાહેબ વતી અભિવાદન કરીએ. નિલેશભાઈ ગોસ્વામી અન્ય સંચાલક મિત્રો, વિશાલભાઈ, આપ લોકો તુલસી જેવા ગુણ ધરાવતા ડીબી પટેલ સાહેબને આપણે તુલસીનો છોડ આપીને અભિવાદન કરી રહ્યા છીએ. મકવાણા સાહેબ રામલલાની પ્રતિકૃતિ આપી અને ડીબી પટેલ સાહેબ નું અભિવાદન કરીએ.
અને સમગ્ર શાશ્વત ફાઉન્ડેશનની સમગ્ર ટીમને હું વિનંતી કરું છું કે આ દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ શિક્ષણસ્થ એવા શ્રી ડીપી પટેલ સાહેબને એનાયત કરે. અજયભાઈ પટેલને વિનંતી કરું કે ડીપી પટેલ સાહેબ વતી સ્વીકારી અને શાશ્વત ફાઉન્ડેશનને ઋણી બનાવે. સમગ્ર અમારી સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલની સમગ્ર સંચાલક મંડળની ટીમનો વિનંતી કરીશ કે થોડાક બંને બાજુ ડિવાઈડ થઈ જશું જેથી કરીને સ્ટુડન્ટ્સ કેન હેવ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ ઓન ધ સ્ક્રીન. થોડાક સાઈડમાં થઈ જઈએ. નેક્સ્ટ એવોર્ડ એનાયત કરવા જઈએ એ પહેલા હું શ્રી અજયભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કરીશ એમના માટે આ ભાવુક ક્ષણો. દાદા જ્યારે આપણી વચ્ચે નથી અને આટલું સન્માન એમના વતી જ્યારે એઓ સ્વીકારી રહ્યા છે ત્યારે અજયભાઈ પટેલને હું વિનંતી કરીશ કે પ્લીઝ બે શબ્દો વચ્ચે આવી મંચની વચ્ચે આવી અને વિદ્યાર્થીઓને કંઈક પ્રેરિત કરે. શાશ્વત ફાઉન્ડેશનના નિલેશભાઈ, પરમ આદરણીય ભરાડ સાહેબ, જાની સાહેબ, સંચાલક મંડળના મારા સાથી મિત્રો, વાલીગણ અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે જ્યારે શાશ્વત ફાઉન્ડેશને મારા પૂજ્ય પિતાશ્રીને સન્માનિત કર્યા છે એ બદલ હું એમનો આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. સાથે સાથે આવો સરસ મજાનો જ્યારે કાર્યક્રમ શાશ્વત ફાઉન્ડેશન આખા ઇન્ટર સ્કૂલના એક ડાન્સ કોમ્પિટિશન અને કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ જ્યારે ચાલે છે ત્યારે ખરેખર એ કાર્યક્રમ માણવાની ખૂબ મજા આવે છે અને આવા જ કાર્યક્રમ સતત થતા રહે અને ઘણી બધી સેવાકીય પ્રવૃત્તિ જ્યારે શાશ્વત ફાઉન્ડેશન કરે છે ત્યારે હું આખી સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. ભારત માતા કી જય. ઓડિયો વિઝ્યુઅલ ટીમ કંટ્રોલરને હું વિનંતી કરીશ કે શ્રી ગીજુભાઈ ભરાડ સાહેબની યશોગાથા અને શિક્ષણ જગતમાં પ્રદાનની ઓડિયો વિઝ્યુઅલ વિદ્યાર્થીઓને મારી જે ટીચર્સ જે વિદ્યાર્થી ગણમાંથી આ અવાજ આવી રહ્યો છે ધ સ્ટુડન્ટ્સ એમના ટીચર્સને મારી નમ્ર વિનંતી કે આ એવા દ્રોણાચાર્યો આપણી વચ્ચે છે કે જેમનું જીવન ચરિત્ર પણ જો આપણી સમક્ષ ખાલી અમુક ક્ષણો માટે એ જોવા મળશે તો પણ આપણને ઘણી પ્રેરણા મળશે. એટલે જે ટીચર સાથે છે એમને વિનંતી કે આ વિદ્યાર્થીઓ કે જે થોડોક અવાજ કરીને ડિસ્ટર્બન્સ ઊભો કરી રહ્યા છે એમને થોડુંક કંટ્રોલ કરે પ્લીઝ. મે હેવ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્લીઝ. એકવાર જોરદાર ગીજુભાઈ ભરાડ સાહેબ માટે તાળીઓના ગગડાટ.
અઘરા વિષયોમાં માસ્ટર ડિગ્રી, સરસ્વતી એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ભરાડ વિશ્વવિદ્યાપીઠ ત્રંબા, ભરાડ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ રાજકોટ, ભરાડ સ્કૂલ રાજકોટ અને જુનાગઢ, ઉત્કર્ષ સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ રાજકોટ ની સ્થાપના દ્વારા 10 લાખથી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓને પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ શૈક્ષણિક માર્ગદર્શન, આશરે 20,000 કરતાં પણ વધારે ડોક્ટર્સ અને એન્જિનિયર્સ તેમની નીચે તૈયાર થયા. પ્રાદેશિક લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો પ્રચાર અને પ્રસાર, 2000થી વધારે સેમિનાર, પ્રવચન, કાર્ય શિબિરો દ્વારા 10 લાખથી પણ વધારે વ્યક્તિઓને માર્ગદર્શન, 3500થી વધારે રેડિયો, ટીવી, વાર્તાલાપો, વાર્તાલેખો અને યુટ્યુબના માધ્યમોથી જીવન મૂલ્યો અને શૈક્ષણિક મૂલ્યો અંગે માર્ગદર્શન, 40થી વધારે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને નવી શિક્ષણ પદ્ધતિઓ વિકસાવવામાં અગ્રીમ મદદ અને માર્ગદર્શન, ગણિત અને વિજ્ઞાનના વિષયોના માસ્ટર પરંતુ સાયકોલોજી તથા જીવન મૂલ્યોને ઉજાગર કરતા અનેક વિષયો પરની બુકના લેખક, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી સિડની ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા સાયન્સ એવોર્ડ દ્વારા સન્માનિત, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી લંડન દ્વારા ગણિત એવોર્ડ દ્વારા સન્માનિત, PRL ન્યૂ દિલ્હી દ્વારા રિસર્ચ એવોર્ડ દ્વારા સન્માનિત, ગણિત માટે ઓલ ઇન્ડિયા રામાનુજન એવોર્ડ 2013 દ્વારા સન્માનિત, દેશ અને પરદેશના 25થી પણ વધારે ગણિત અને વિજ્ઞાનના એવોર્ડ્સ દ્વારા સન્માનિત, ગુજરાતના રામાનુજન કહી શકાય એવા રાજકોટના પનોતા પુત્ર, શિક્ષણ ઋષિ, રાજકોટના રત્ન એવા આદરણીય અમારા વડીલ શ્રી ગીજુભાઈ ભરાડ સાહેબને હું વિનંતી કરું છું કે શાશ્વત ફાઉન્ડેશન દ્વારા આજે અપાઈ રહેલા આ એવોર્ડને સ્વીકારી અને અમને ઋણી બનાવે. ગીજુભાઈ ભરાડ સાહેબ માટે જોરદાર તાલીઓના ગડગડાટ. એમને કોઈ પણ ટેકાની જરૂર નથી, એવું સરસ સ્વાસ્થ્ય ધરાવે છે. આજે આપણને બધાને પ્રેરણા મળે એમ દિવસના 14 થી 15 કલાક સાહેબ શૈક્ષણિક અને વિદ્યાર્થીઓના ઉત્થાન માટે હજી પણ કાર્યરત છે એવા શિક્ષણ ઋષિ ભરાડ સાહેબને જોરદાર તાલીઓના ગગડાટથી વધાવીએ. અને હું સર્વે સંચાલક મિત્રોને વિનંતી કરું છું કે ભરાડ સાહેબને આપણે અલગ અલગ એવોર્ડ આપી એવોર્ડ પ્લીઝ. વન બાય વન. સૌપ્રથમ હું સાહેબ મકવાણા સાહેબ આપને વિનંતી કરીશ કે ભગવદ્ ગીતા આપી અને મકવાણા સાહેબ ભગવદ્ ગીતા આપી અને સાહેબને સન્માનિત કરે. ત્યારબાદ રામભાઈ ગરૈયા સાહેબને રુદ્રાક્ષની માળા પહેરાવી સન્માનિત કરે. ગીજુભાઈ ભરાડ સાહેબના પનોતા પુત્ર અને અત્યારે એમના વારસાને આગળ ધપાવી રહેલા શ્રી જતીનભાઈ ભરાડ સાહેબને વિનંતી કરું છું કે સાહેબને સાલ ઓઢાડી જતીનભાઈને જરાક મદદ કરવા વિનંતી. રામભાઈ વગેરે બાજુના મિત્રો જે ઊભા છે એમને. જતીન સર માટે પણ અજય સરની જેમ જ આ ખૂબ જ ભાવુક ક્ષણો. રાઠોડ સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે ગીજુભાઈ ભરાડ સાહેબને તુલસી જેવું વ્યક્તિત્વ ધરાવતા ભરાડ સાહેબને તુલસીનો છોડ અર્પણ કરે. અન્ય સંચાલક મિત્રો રામ ભગવાનની મેઘનાથી સાહેબ, વિજયભાઈ ગોસ્વામી વગેરેને વિનંતી કરું કે રામલલ્લાની પ્રતિકૃતિ સાહેબને અર્પણ કરે. અને સમગ્ર
શાશ્વત ફાઉન્ડેશનની ટીમને હું વિનંતી કરીશ કે આ દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ ભરાડ સાહેબને અર્પણ કરે અને ભરાડ સાહેબને નમ્ર વિનંતી કે આ એવોર્ડને સ્વીકારી અને શાશ્વત ફાઉન્ડેશનને ઋણી બનાવે. મારી બધા જ વિદ્યાર્થી અને વાલીગણને નમ્ર વિનંતી છે કે એકવાર પોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈ અને ભરાડ સાહેબની આ શિક્ષણ યાત્રા ને તાલીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. ઉત્કર્ષ સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સના બાળકો પણ અહીંયા હાજર છે. આજે તમે જે સ્કૂલની અંદર સરસ મજાનું શિક્ષણ લઈ રહ્યા છો એમના પાયાનો પથ્થર એ સાહેબે મૂકેલો છે. એક થેન્ક યુ ભરાડ સાહેબ. સર્વે હા યસ સાહેબ આપણને આશીર્વચન, બે શબ્દો નહીં કહું પરંતુ આશીર્વચન આપે એવી સાહેબને વિનંતી કરું છું. તમારા સૌના પ્રેમ અને લાગણીથી તમે જે સન્માન આપ્યું એને હું સ્વીકારું છું, આનંદ અનુભવું છું અને તમે પણ તમારા જીવનની અંદર ખૂબ ખૂબ આગળ વધો. આજના સમયમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી એટલી બધી આગળ વધી છે કે તમારા માટે વિશાળ દુનિયા પડેલી છે અને એમાં તમે ખૂબ સફળ થાવ એવી શુભેચ્છા અને શુભાશીષ. સૌને ધન્યવાદ. સર આપ પણ ગીજુભાઈ ભરાડ સાહેબ ખાલી 2 જ મિનિટ અહીંયા જો ઉપસ્થિત રહે તો સાથે એક છેલ્લે ફોટો સેશન જે છે સાહેબને માટે ખુરશીની વ્યવસ્થા કરવા વિનંતી છે. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ MA LLB MEd અને કોવિદની શૈક્ષણિક ઉપાધિ જેઓ ધરાવે છે. LICની સરકારી નોકરી છોડી શિક્ષણ પ્રત્યેના પ્રેમ, ચાન્સ નહીં પણ ચોઇસ ના સિદ્ધાંતને અનુસરી ધર્મેન્દ્રસિંહજી કોલેજમાં પ્રાધ્યાપક તરીકે જોડાઈ ઉચ્ચ શિક્ષણમાં યોગદાન. 1967માં રાજકોટના રામકૃષ્ણ આશ્રમના અધ્યક્ષ સ્વામી આત્મસ્થા નંદજીની એક ટકોર કે પ્રોફેસર, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ, સમ કોન્ક્રીટ વર્ક ઇન એજ્યુકેશન, ધેન સ્ટાર્ટ ઇટ વિથ ફ્રોમ ધ KG લેવલ. અને આ એકમાત્ર ટકોરથી રાજકોટના શિક્ષણ સામ્રાજ્ઞી જેને કહી શકાય તેવા આપના ધર્મપત્ની આદરણીય શ્રીમતી ઉષાબેન જાનીના સાથ અને સંગાથથી સિસ્ટર નિવેદિતા સ્કૂલ ઓન વ્હીલ્સ, સિસ્ટર નિવેદિતા નિરંતર શિક્ષણ કેન્દ્ર, પ્રિન્સિપલ DP જોશી પબ્લિક લાઇબ્રેરી, ખેલાઘર, પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષક અધ્યાપન મંદિર, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોમ મેનેજમેન્ટ, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટની સ્થાપના દ્વારા તેમજ ધર્મેન્દ્રસિંહજી કોલેજ, વિરાણી આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, શ્રીમતી JJ કુંડલિયા આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં પ્રાધ્યાપક તરીકે કાર્ય કરી લાખો વિદ્યાર્થીઓને પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે શૈક્ષણિક અને વૈચારિક માર્ગદર્શન આપ્યું. ફૂલોના હસ્તાક્ષર, બાલ વિકાસ યાત્રા, પાથેય, તે શિક્ષક કહેવાય, ગાંધી દર્શન, સ્વરામી સુંદરમ, મહિલા શક્તિ, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, વેકેશનનો સદુપયોગ, મૂલ્ય શિક્ષણના ગીતો, બાલ ઉછેર સંહિતા, આચાર્યનું અનુશાસન જેવા 30થી પણ વધારે પુસ્તકો અને લેખોના રચયિતા. 1996માં સમન્વય સંસ્થા દ્વારા ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ શાસ્ત્રીનો એવોર્ડ, 1999માં ઇન્ટરનેશનલ ફ્રેન્ડશિપ સોસાયટી દ્વારા એક્સેલન્સ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ એજ્યુકેશન એવોર્ડ, 2001માં ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સક્સેસ દ્વારા એજ્યુકેશનલિસ્ટ ઓફ ધ મિલેનિયમ એવોર્ડ, 2001માં અમેરિકન બાયોગ્રાફિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા અમેરિકન મેડલ ઓફ ઓનર એવોર્ડ, 2002માં સોસાયટી ઓફ ગ્લોબલ યુનિટ દિલ્હી દ્વારા ગ્લોબલ સન ઓફ ઇન્ડિયા એવોર્ડ, 2007માં ઇન્ટરનેશનલ બાયોગ્રાફિકલ સેન્ટર કેમ્બ્રિજ ઇંગ્લેન્ડ દ્વારા લીડિંગ એજ્યુકેટર્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ 2007 એવોર્ડ,
2019માં મનુભાઈ પંચોલી દર્શક ફાઉન્ડેશન દ્વારા દર્શક એવોર્ડ અને દેશ પરદેશના 20 થી પણ વધારે ગૌરવવંતા એવોર્ડ આપે મેળવ્યા છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે કાર્યરત 30 થી પણ વધારે નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ સંસ્થાઓમાં પ્રમુખ અને સેક્રેટરી તરીકેની માનદ સેવાઓ આપી આપ શિક્ષણના ઉત્થાનની પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યા છો. આજીવન ખાદીના વસ્ત્રો જ પહેરવાનો નિયમ લઈ ગાંધીજી અને વિનોબાજીના મૂલ્યોને જેમણે ચરિતાર્થ કર્યા છે. સદવિચારમ અન્વિક્ષામહે, that is to seek to search, to implement, to reflect good thoughts, જેમનો જીવન મંત્ર રહ્યો છે એવા ધરતી રત્ન, રાજકોટના રત્ન, ગુજરાતના રત્ન એવા શ્રી ગુલાબભાઈ જાની સાહેબને હું વિનંતી કરું છું કે શાશ્વત ફાઉન્ડેશન દ્વારા અપાઈ રહેલા આ એવોર્ડને સ્વીકારી અને શાશ્વત ફાઉન્ડેશનને ઋણી બનાવે. શ્રી ગુલાબભાઈ જાની સાહેબ માટે એકવાર જોરદાર તાલીઓના ગડગડાટ થઈ જાય. બેટા, આ એક એવી પેઢીને શાશ્વત ફાઉન્ડેશન સન્માનિત કરવા જઈ રહ્યું છે કે કદાચ આ પેઢી આગળ બાળકો આપના વાલીઓ, આપના માતા પિતા અથવા તો આપના દાદા દાદી પણ આ લોકો આગળ શિક્ષણ મેળવી અને પોતાની જિંદગીને એક ઓપ આપ્યો હશે. તો એકવાર જોરદાર આ લોકો માટે તાલીઓના ગડગડાટ થઈ જાય.